Hello everybody, welcome to SMR Telugu Education. So next topic is, మనం ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. First one is, structure is a collection of data members. Structure is a collection of data members. So structure is a user defined data type. So structure is a collection of data members. Next one is, can we define a structure without data members? Next one is, can we define a structure without data members? Without data members. So can we define a structure without data members? No. So మనం కోడ్ వితౌట్ డేటా మెంబర్స్ లేకుండా కోడ్ గా రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, నో, బట్ ఎస్ ఇన్ C++. ఎస్ ఇన్ C++. సో C++ లో అయితే ఎలా చేస్తుంది? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, the size of structure is equal to size of a structure is sum of sizes of data members. Data members. Okay. Next one is, what is the least size of a least size of structure? What is the least size of structure? The least size of structure is 1 byte. అంటే మనం ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేయాలంటే లీస్ట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి? 1 byte అయి ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో కెన్ వి డిఫైన్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఇన్సైడ్ ఏ ఫంక్షన్? కెన్ వి డిఫైన్ ఏ స్ట్రక్చర్ inside a function? Can we define a structure inside a function? Yes, మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, కెన్ వి డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ఏ స్ట్రక్చర్? కెన్ వి define a function? Can we define a function inside a structure? Inside a structure. No. మనం ఒక స్ట్రక్చర్లో ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేయలేం. ఓకే, విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. అదే క్లాస్ తీసుకుంటే, క్లాస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్. దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నమాట. ఓకే, సో కెన్ వి డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ఎ స్ట్రక్చర్? నో. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, కెన్ వి డిఫైన్ వన్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్? కెన్ వి డిఫైన్ one the existing structure variable has
structure variable has member to another structure. Member to another structure. So can we define one existing structure variable as member to the another structure? Valid or invalid? Yes, valid. Already మన last examples లో Alt F open okay example మనం ఆల్రెడీ వన్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ని ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ని అనదర్ స్ట్రక్చర్ లో డేటా మెంబర్ గా డిక్లేర్ చేసాం. ఎస్ వ్యాలిడ్. The next one is, can I create a structure inside a structure? Can we create structure inside a structure? Yes, valid. సో దీన్ని ఏమంటారు మనం కంటైనర్షిప్ అంటాం. సో కంటైనర్షిప్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం క్రియేట్ వన్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఇన్సైడ్ ఏ స్ట్రక్చర్. Inside a structure. Okay, so this is called containership. Next one is, so can we create same structure variable as member to the same structure? Can we create same structure variable as member to the same structure? No. ఎందుకంటే లాజికల్లీ సైజ్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. Logically size is infinite. Okay, right. Next one is, so can we create one structure pointer variable as member to the same structure? Can we create same structure pointer variable has member to the same structure? Yes. So దీన్ని అంటారు సెల్ఫ్ రిఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. సో మనం
లింక్ లిస్ట్లో డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఉన్న లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే ID, name, sir. Next one is next node యొక్క అడ్రస్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది 500 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. 500 అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇది 502, ఇది 538, 540. The next node, the next node, the next node. Okay, చూడండి ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ సమ్ నేమ్ కుశల్ కుమార్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ సమ్ శాలరీ 23,000. ఇక్కడ నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎంత 600. ఇప్పుడు దిస్ వన్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. నెక్స్ట్ ఇది 600, ఇది 602, 638, 640. నెక్స్ట్ ID 2, నెక్స్ట్ నేమ్ Shanmukh Verma, name. Next salary is 21,000. Next node address. Here next node 700 and this one. Next node address is 700. Now this one is pointing to this node. Next ID 3. Next name Durga Ganesh. Next salary is 20,000. Next node address 800 and this one. ఇది 700, ఇది 702, ఇది 738, ఇది 740. ఇది నెక్స్ట్ నోడ్. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ నోడ్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ నోడ్ 4. నెక్స్ట్ అడ్రస్ నేమ్ మాన్విత. నెక్స్ట్ శాలరీ ఈస్ 19,000. నెక్స్ట్ నోడ్ ఈస్ నల్లని ఇస్తున్నాను. ఇలా మనం సెల్ఫ్ రెఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, అదే డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జస్ట్ structures introduction. So still you have any doubts, please refer once again. Thank you for watching.